হ্যালো এভরিওয়ান, আজকে আমরা পড়বো ইন্টারন্যাশনাল লয়ের সোর্সগুলো। 5 distinct sources of international law can be identified from Article 38(1) of the Statute of the International Court of Justice, which is generally taken to be the classic statement of the source of international law. They are treaties, international custom, general principles of international law, judicial decisions, the writings of published equity, a source additional to the above mentioned, also originated from Article 38. However, the above list drafted more than 90 years ago. Article 38 reproduced the same article of the Statute of the Permanent Court of International Justice, does not take account of the evolution of international law, in particular secondary legislation of intergovernmental organization should be added to the above list. It is debated whether declaration made by a state or a group of states which produce binding legal effects are to be regarded as a distinct sort of international law, such as under the heading of customary law. Further, in contemporary international law, non-binding rules, the so-called soft law, which emanates from state and non-state actors, although not a sort of law, playing an increasingly important role in the international lawmaking process. Treaties. A treaty can be defined as an agreement between two or more states governed by international law and intended to create legal obligations. A distinction is sometimes made between lawmaking treaties and treaty contracts. Lawmaking treaties lay down rules of general or universal application and are intended for future and continuing observance. Treaty contracts resemble contracts in that they are concluded to perform contractual rather than normative functions. They are entered into between two or only a few states and deal with a particular matter concerning those states exclusively. Such treaties like contracts expire when the parties have performed their obligations. সো আজকে হলো আমরা ইন্টারন্যাশনাল লয়ের সোর্সগুলো পড়বো। তো ইন্টারন্যাশনাল লয়ের সোর্স আসলে কোথা থেকে আসছে, যেরকম বাংলাদেশের ল, প্রত্যেকটা লয়ের যে হায়ার একটা অথরিটি আছে সেটা হলো কনস্টিটিউশন বা কনস্টিটিউশনকে কনফ্লিক্ট করে এরকম কোনো ল আমাদের দেশে এস্টাবলিশড হতে পারবে না। সো সেরকমভাবে ইন্টারন্যাশনাল লয়েরও একটা হায়ার অথরিটি বা হায়ার সোর্স আছে, সেটা হলো আইসিজে, মানে ইন্টারন্যাশনাল যে কোর্টটা আছে, মানে পুরো ওয়ার্ল্ডের সবচেয়ে হায়ারেস্ট কোর্ট যেটা আছে ইন্টারন্যাশনাল কোর্ট অফ জাস্টিস। এটা একটা স্ট্যাটিউট আছে যে কীভাবে এই কোর্টটা চলবে। তো সেই স্ট্যাটিউটের আর্টিকেল 38-1 আসলে বলা আছে যে ইন্টারন্যাশনাল লগুলা কোথা থেকে আসবে। আর ইন্টারন্যাশনাল কোনো লই এই আইসিজে স্ট্যাটিউটের বাইরে বা কনফ্লিক্ট করতে পারবে না, যেরকমভাবে বাংলাদেশের লগুলো কনস্টিটিউশনের কনফ্লিক্ট করতে পারে না। সো আইসিজে স্ট্যাটিউট 38(1) অনুযায়ী ইন্টারন্যাশনাল লয়ের সোর্স হবে হলো 5টা: treaties, international customs, general principles of international law, judicial decisions, are the writing of
পাবলিসিস্ট, বিভিন্ন পাবলিকেশন বা স্কলার্সদের যে রাইটিংস আছে ওইগুলো। সো ট্রিটিস বললাম আমরা, ট্রিটিস কি? ট্রিটিস অ্যাকচুয়ালি অ্যাগ্রিমেন্ট, দুটো অথবা 3-4টা, মানে খুবই অল্প সংখ্যক কিছু দেশের মধ্যে কিছু চুক্তি পাস হয়, যেই চুক্তিতে যারা সাইন করে তারা ওই চুক্তির বাইরে যেতে পারবে না। তো ওইগুলো একটা লতে পরিণত হয় ওই কয়েকটা দেশের জন্য। এগুলোও একটা ইন্টারন্যাশনাল লয়ের সোর্স, এই অ্যাগ্রিমেন্টগুলো। সো তারপর আসছি ইন্টারন্যাশনাল কাস্টমে। A custom rule required the presence of two elements: an objective element consisting of a relatively uniform and constant state practice, and a psychological element consisting of the subjective conviction of a state that it is legally bound to behave in a particular way in respect of a particular type of situation. This element is usually referred to as the opinio juris civ necessities. কাস্টমারি লর আসলে দুইটা এলিমেন্ট আছে। একটা হলো অবজেক্টিভ এলিমেন্ট, যেটা স্টেটের প্র্যাকটিস হয়ে আসতেছে, মানে অনেক আগে থেকেই যে স্টেটটা যেসব রুলস রেগুলেশনসগুলো প্র্যাকটিস করে সেইগুলো অবজেক্টিভ এলিমেন্ট। তারপরে সাইকোলজিক্যাল কিছু এলিমেন্টস আছে অ্যাকচুয়ালি, সেগুলো হলো চিন্তা ভাবনা থেকে, মানুষের কীরকম চিন্তা ভাবনা বা কোন কালচার থেকে তারা বিলং করে সেগুলো সব কিছু, বিহেভিয়ার, এগুলা পার্টিকুলার বিহেভিয়ার, এগুলা বিবেচনা করে যদি কোনো এই এলিমেন্টটাকে আসলে ওপিনিয়ন জুরিস সিভ নেসেসিটিস বলা হয়, যে যখন যেটা দরকার, এরকম কিছু যদি দরকার হয় যে একটা জাজমেন্ট দিতে হবে, কিন্তু এটা সাইকোলজিক্যাল কোনো ব্যাপার বা এরকম যে মানুষের মানসিকতা বা ইথিক্সের ব্যাপারগুলো চলে আসে, তখন ওটা আসলে সিচুয়েশন বুঝে ওই দেশের কালচার অনুযায়ী ওই ডিসপিউটটা রেজলিউশন করতে হবে। ওই দেশের কোনো মানুষের কোনো কনসেপ্টকে হার্ট করা যাবে না। সো এটা দুইটা এলিমেন্ট পেয়ে গেলাম অ্যাকচুয়ালি, অবজেক্টিভ এলিমেন্ট আর সাইকোলজিক্যাল এলিমেন্ট। অবজেক্টিভ বলতে বিশেষ করে যেটা চলে আসতেছে এরকম, আর সাইকোলজিক্যাল বলতে অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা নেই, এরকম কিছু। The objective element. This is normally constituted by the repetition of certain behavior on the part of a state of a certain length of time, which manifests a certain attitude without ambiguity regarding a particular matter. সো এটা নর্মালি যেই অবজেক্টিভ এলিমেন্টগুলো কিভাবে তৈরি হয়, এগুলা তৈরি হয় আসলে বিহেভের মাধ্যমে, কিছু কিছু নির্দিষ্ট ব্যবহার, যেই মানে সময়েরও একটা ব্যাপার আছে, যে ওই সময়টাতে মানে ওই স্টেটে মানুষজনের ব্যবহার কীরকম বা তারা কীরকমভাবে চলাফেরা করছে এইসব। However, as no particular duration is required for practice to become law, এটা আসলে কোনো পার্টিকুলার সময় নেই যে এতটুকু সময় ধরে যদি এটার প্র্যাকটিস চলে আসে ওই দেশে তাহলে এটা ল বলে গণ্য হবে, এরকম কোনো বাধ্যবাধকতা নাই। On some occasions, instant customer come into existence. বিভিন্ন সময় বিভিন্ন এক্সিস্টিং কাস্টমগুলো আসলে লতে পরিণত হয়ে যায়। For that reason, a few repetitions over a short period of time may suffice, or may over a long period of time, or even no repetition at all, insofar as an instant custom is concerned.
আবার একটা পুরো একটা লম্বা পিরিয়ড ধরে যে একই কাস্টমকে ফলো করা হবে এরকমও কিছু না। However, the shorter the time, the more extensive the practice would have to become law. সো তারপরও যত কম সময় ধরে ওই লটা ব্যবহার করা হয় তত আসলে দীর্ঘ টাইম লাগে ওটা লতে পরিণত হতে। A practice must be constant and uniform. একটা প্র্যাকটিস কনস্ট্রাকটিভ এবং ইউনিফর্মড হতে হবে। ইন পার্টিকুলার উইথ রিগার্ড টু দ্য অ্যাফেক্টেড স্টেটস, বাট কমপ্লিট ইউনিফর্মিটি ইজ নট রিকোয়ার্ড। So in particular with regard to the affected state, but complete uniform is not required. ওই স্টেটের কোনো একটা অ্যাফেক্টেড যে এরিয়া আছে ওইখানে যদি ইউনিফর্ম না হয় তাহলেও সমস্যা নেই। It could suffice that conduct is generally consistent with the rule and that instead of practice inconsistent with the rule are treated as breaches of the rule rather than as recognition of new rule. So far as the generation of the practice is concerned, this will usually mean widespread but not essentially universal adhere to the rule. Indeed, custom may be either general or regional. General customs apply to the international community as a whole. Local or regional custom apply to a group of states or just two states in their relations inter se. সো আমরা এখানে দেখতেছি যে কাস্টম আসলে কীভাবে তৈরি হয়। কাস্টম তৈরি হয় যে প্র্যাকটিসের মাধ্যমে। এটা এরকম না যে একটা সময় ধরে প্র্যাকটিস হচ্ছে দেখে এটা কাস্টম লতে পরিণত হচ্ছে, বা অল্প সময় ধরে এটা প্র্যাকটিস হচ্ছে দেখে লতে পরিণত হবে না, এরকম কিছু না। এটা যে কোনো সময় কাস্টম লতে পরিণত হতে পারে, বা একটা সময় পরে একটা কাস্টম এটা আর প্র্যাকটিস হচ্ছে না ওই স্টেটে, এটা তার তখন ওটা ল থেকে সরেও যেতে পারে যে ওটা আর প্র্যাকটিস হবে না, এরকম কিছু। তারপরে এই কাস্টমটা আসলে ইউনিফর্মড হতে হবে। আবার যেই রাষ্ট্র এটা কাস্টমটা ইউনিফর্মড হতে হবে। তারপর এটা না যে কাস্টম আছে কাস্টম এক দেশের কাস্টম অন্য দেশ ফলো করবে, এরকম কিছু না। যে দেশের কাস্টম সেই দেশই ফলো করবে, যে দুই তিনটে দেশের কাস্টম তারাই ফলো করবে, শুধু অন্য অন্য দেশ ওটার ফলো করতে হবে এমন কোনো রুলস নেই। কিছু কিছু আছে জেনারেল কাস্টমস, আর কিছু কিছু স্পেসিফিক কিছু কাস্টমস আছে। সো জেনারেল কাস্টমগুলা সবাই ফলো করবে, ইউনিভার্সাল কাস্টম হয়ে যাবে ওইটা। আর যে রিজিওনাল কাস্টম আছে বা ওইগুলা যে রিজিয়ন ওই কাস্টমটা ফলো করে শুধু ওই রিজন বা ওই কান্ট্রির জন্যই অ্যাপ্লিকেবল হবে। অবজেক্টিভ সাবজেক্টিভ এলিমেন্ট আছে কিছু, আবার অপিনিয়ন জুরিসিভ নেসেসিটিস। এটা হলো টু অ্যাজিউম দ্য স্টেট অফ কাস্টমারি ইন্টারন্যাশনাল ল, দ্য রুল ইন question must be regarded by states as being binding in law. সাবজেক্টিভ হচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল লর যে রুল ইন কোয়েশন আছে এটা to assume the state of customary international law, the rule in question must be regarded by state as being binding in law, that they are under a legal obligation to obey it. কাস্টমারি ইন্টারন্যাশনাল লকে যে কাস্টমারি ইন্টারন্যাশনাল লকে
স্টেট ল হিসাবে বাইন্ডিং করতে হলে অবশ্যই আগে এটাকে লিগ্যাল অব্লিগেশনের মধ্যে আনতে হবে। দিস ইজ এ শর্ট অফ tautological statement. State practice is not law unless states consider it as law. স্টেট প্র্যাকটিস আসলে ল হিসাবে গণ্য হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না ওই স্টেট ওই লটাকে ইম্পোজ করছে বা ইম্পাওয়ার করছে। নেভারথলেস দ্য মেইন পারপোজ অফ দ্য অপিনিয়ন জুরিসিভ necessities is to distinguish between a customary rule and mere uses followed out of courtesy or habit. সো এইটা হলো এই যে টার্মটা আছে অপিনিয়ন জুরিসিভ নেসেসিটিস, এটা আসলে বলতে বুঝাইছে যে এটা আসলে দুইটা জিনিসের মধ্যে পার্থক্য বুঝাইছে যে কাস্টমারি রুল আর হ্যাবিট বা কার্টেসি। কাস্টমারি রুল যেটা সেটা ওই রুলসটাকে আইনে পরিণত করার পরে ওটা কাস্টমারি রুলসে পরিণত হবে, কিন্তু হ্যাবিট আর কার্টেসি যেটা আছে এটা তো মানুষের একটা স্বভাব, ওইটা তো আর কোনো আইনে পরিণত হতে পারে না। The persistent objective rule. If during the formation stage of a rule of customary international law state persistently objects to that developing rule, it will not be bound by it. কাস্টমারি লকে যে একটা স্টেটকে ল হিসাবে ইম্পোজ করতে হবে এটার কোনো বাউন্ড না, এটা করার জন্য স্টেট বাধ্য না। দিস রুল ইজ নোন অ্যাজ দ্য পারসিস্টেন্স অবজেক্টর রুল। এগুলো হলো পারসিস্টেন্ট অবজেক্টিভ রুল, যেগুলো মানে ল মেক করা হয় না যেগুলো দিয়ে। Once a customary rule has come into existence, it will apply to all states except any persistent objectors. However, an objecting state, in order to rely on the persistent objector rule, once a customary rule has come into existence, it will apply to all states except any persistent objector. However, an objecting state, in order to rely on the persistent object rule, must raise its objective at the formation stage of the rule in question, be consistent in maintaining its objective, inform other state of its objection. This is particularly important with regard to a rule which has been almost universally accepted. If a state remains silent, its silence will be interpreted as acquiescence to the new rule. The burden of proof is on the objecting state. সো কিছু কিছু স্টেটস আছে যারা জেনারেল কাস্টমগুলোকেও মেনে নিতে চায় না বা পছন্দ করে না, অথবা এরকম আছে যে যেই দেশের কয়েকটা স্টেট তাদের কোনো কাস্টমারি ল যে ক্রিয়েট করবে, তখন কোনো একটা স্টেট ওই কাস্টমটাকে ফলো নাও করতে চাইতে পারে, কিন্তু সে যদি ওইটা তার ওই স্পেসিফিক ওই রাষ্ট্রের জন্য বা ইন্টারন্যাশনাল ল যদি হয়, তাহলে স্পেসিফিক ওই কান্ট্রির জন্য যদি সে চায় যে ওই রুলটা সে ফলো করবে না, তাহলে ল মেকিংয়ের সময় তাকে অবজেকশন জানাতে হবে। যদি সে এটা না করে তাহলে তাকে ওই রুলটা, তখন যদি সে চুপ থাকে তাহলে তাকে এই রুলটা ফলো করতে হবে। এটাই হলো পারসিস্টেন্ট অবজেক্টর রুল। দ্য রিলেশনশিপ বিটুইন ট্রিটিস অ্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল কাস্টম ট্রিটির মধ্যে যেই সম্পর্কটা আছে ওইটা। The relation between customary rules and treaties is complex. They coexist, develop
each other and sometimes clash. So if there is a clash between a customary rule and a provision of a treaty, then because they are of equal authority, when the customary rule involves is of a jurisprudence nature, whereupon being superior it will prevail. The on which is identified as being the lex specialis will prevail. The lex specialis will be determined contextually. তো ট্রিটি আর কাস্টমারি ল ট্রিটি এবং কাস্টমারি লর মধ্যে সম্পর্ক থাকলেও এটা মাঝে মধ্যে ক্ল্যাশ লেগে যায়। তখন যদি এরকম কোনো ট্রিটি এবং কাস্টমারি লর মধ্যে ক্ল্যাশ হয় তখন দেখতে হবে জুসকুজেন্স মানে এমন একটা রুলস ইন্টারন্যাশনাল লয়ের এমন কিছু নর্মস যেটাকে কেউই আনফলো করতে পারবে না। যেরকম স্লেভারির প্রথা তো যে বাতিল করে দেওয়া হয়েছে অনেক আগে থেকে, এবং এটা একটা জুসকুজেন্স। কেউ যদি একটা ট্রিটি ফলো করে, যে ট্রিটি মেক করে যে তারা স্লেভারির একটা বিজনেস করতে চায়, দুইটা দেশ তারা ট্রিটি ফলো করছে, কিন্তু তারা যদি স্লেভারি বিজনেসটা কোথাও স্টার্ট করতে যায় তাহলে যে কেউ তাদের বিরুদ্ধে মামলা করতে পারবে, কারণ তারা তাদের মধ্যে ট্রিটি যদিও হয়েছে তারপরেও এটা তারা প্র্যাকটিস করতে পারবে না, কারণ এটা জুসকুজেন্সের বাইরে। সো জুসকুজেন্স এমন কিছু জেনারেল প্রিন্সিপালস বা জেনারেল নর্মস যেগুলা মানে ইন্টারন্যাশনালি বা ইউনিভার্সালি ফলো করবে সবাই, কেউই এটাকে আনফলো করতে পারবে না। সো তখন এইভাবে আসলে ওই কনফ্লিক্টটাকে মেনটেন করা হবে। স্পেশাল রুলস অফ কাস্টমারি ইন্টারন্যাশনাল ল, জুসকুজেন্স অ্যান্ড রুলস ক্রিয়েটিং গভর্নেন্স obligations. Jurisprudence rules represents the highest source in the hierarchy of sources of international law. এই যে একটু আগে আমি যেটা বললাম, জুসকুজেন্স সবচেয়ে হায়ার কিছু নর্মস যেগুলো আসলে ইন্টারন্যাশনালি ফলো করা হয়। The main difference between a rule of jurisprudence and a rule that creates an obligation ergonomance is that all jurisprudence rules create ergonomance obligations, while only some rules creating ergonomance or obligations are rules of jurisprudence. Further, with regard to jurisprudence obligations, the emphasis is on either recognition by the international community as a whole, which with regard to obligations ergonomance, the emphasis is on their nature. The latter mentioned embody moral values which are of universal validity. They are binding because they express moral absolutes from which so no state can claim an exemption, whether it's political, economic, or social organization. The legal consensual of violations of rules creating ergonomance obligations differ from those for breach of the rules of jurisprudence in that, in addition to the consequences deriving from a breach of ergonomance obligations, further consequences specific in Article 53 of the Vienna Convention of the Law of Treaties follow from violations of the rule of jurisprudence. সেখানে বলা হয়েছে যে জুসকুজেন্স
জুস কুজেন্সের রুলসগুলা হলো হায়ার রুলস, এটা কেউই আনফলো করতে পারবে না। আর যে কোনো রুলস তৈরির ক্ষেত্রে ইন্টারন্যাশনালি এটা ফলো করতে হবে। বাট সব জুস কুজেন্সের মধ্যেই একটা লিমিটেশনস থাকে, যেরকম এরগমনেন্স বলতে হচ্ছে জুস কুজেন্সের এমন কিছু রুলস যেগুলা কোনো স্টেট একদম শুরু থেকেই, যে কাস্টমারি ল হিসাবে ক্রিয়েট হওয়ার পর থেকেই কোনো একটা স্টেট ওইটা আনফলো করে আসতেছে। এটার ক্ষেত্রে উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে যে যখন কাস্টমস, এই যে ফ্রিডম, ফ্যামিনিস্ট, ইউএস বা ইউকের প্রত্যেকটা কান্ট্রি তো ফ্যামিনিস্ট, তো এটার ক্ষেত্রে কিন্তু মানে অ্যারাবিয়ান যে কান্ট্রি, ইসলামিক যে স্টেটগুলো আছে এরা কিন্তু ফ্যামিনিস্ট নয়। তাদের ক্ষেত্রেও কিছু রুলস, তারা নিজেদের কিছু রুলস আছে যেরকম ইসলামিক রুলস তারা ফলো করে। সো এই ক্ষেত্রে ইন্টারন্যাশনাল লতে যদি এরকম বলা থাকে নারী মানে মেয়েরা নিজেদের ড্রেস নিজেরা চুজ করে নিতে পারবে, তো ইসলাম কিন্তু এটা কখনো সমর্থন করে না। আর এই কান্ট্রিগুলোও কখনো এদের কাস্টমে ছিল না যে নারীরা যেরকম ইচ্ছা এরকম চলতে পারবে। এটা কিন্তু যে একটা বোরখা পরতে হবে, সারা শরীর আবরণ করে তারপর বাইরে বেরোতে হবে, এটা কিন্তু তাদের কাস্টম। সো তারা এখন এই কাস্টম ফলো করতে পারবে না। নারী যে ফেমিনিস্ট যে কাস্টমগুলো আছে এটা তারা ফলো করতে পারবে না, তাদের রিলিজিয়নের বাইরে। সো ফার্স্ট থেকেই তারা এটা আনফলো করে আসতেছে। তো এই জুস কুজেন্স তাদের জন্য জুস কুজেন্স হবে না, এটা তাদের জন্য এটা এরগমনেন্স, মানে তারা এটা আনফলো করে আসতেছে ফার্স্ট থেকেই। এরকম না এখন বাংলাদেশ হঠাৎ করে চাইলেই কিন্তু এই ইসলামিক ল ইম্পোজ করতে পারবে না। যদি এটা ইসলামিক কান্ট্রি বলতে পারবে না যে নারীকে পুরো আবৃত হয়ে বেরোইতে হবে, এটা কিন্তু তারা পারবে না। কারণ যখন থেকে এই কাস্টমগুলো প্র্যাকটিস করা শুরু হয়েছে তখন তো বাংলাদেশ এর গভর্নেন্স করে নেই, যে করে নেই, বাধা দেয়নি যে না আমরা এটা পারবো না। সো এটা জুস কুজেন্স বাংলাদেশের জন্য হয়ে গেছে। আমি এটা জাস্ট একটা উদাহরণ দিলাম, এটা কিন্তু যে ফেমিনিস্ট জুস কুজেন্সের মধ্যে পড়ে না। যাই হোক, বোঝানোর জন্য একটা উদাহরণ দিলাম। সো জুস কুজেন্স হলো হায়ার নর্মস, যেটার কোনো কেউই এটার ভায়োলেট করতে পারবে না, ইউনিভার্সাল কিছু নর্মস। কিন্তু এটার মধ্যেও একটা লিমিটেশনস আছে, হলো এরগমনেন্স। যেই দেশগুলা এই নর্মসগুলা একদম ফার্স্ট থেকে মানে ক্রিয়েশন থেকেই যেটা আনফলো করে আসতেছে তাদের জন্য এটা জুস কুজেন্স হবে না, তাদের জন্য এটা এরগমনেন্স। এইটাই। সো এই পুরোটাতেই এটাই বলা হয়েছে। আর্টিকেল 53 ভিয়েনা কনভেনশনের আর্টিকেল 53তেও এটা নিয়ে বলা আছে যে যাদের জন্য জুস কুজেন সবাইকেই ফলো করতে হবে, শুধুমাত্র ওয়েস্টেডগুলোর জন্য ছাড়া যারা এর গভর্নেন্স ফলো করে। সো জেনারেল প্রিন্সিপালস অফ ইন্টারন্যাশনাল ল এর এখন কিছু জেনারেল প্রিন্সিপালস দেখে নিব। সো আমরা কি পড়লাম এটা একটু দেখে নেই। ট্রিটিস পড়েছি, ইন্টারন্যাশনাল কাস্টম পড়েছি। কাস্টম তো দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে, তারপর আবার কাস্টমকে জুস কুজেন্স, এরগমনেন্স এগুলা বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। সো এগুলা ইন্টারন্যাশনাল কাস্টম থেকে ব্রডলি কোশ্চেন আসতে পারে। আর যদি ইন্টারন্যাশনাল সোর্সেস অফ ইন্টারন্যাশনাল ল আসে তাহলে সবগুলো একটু ছোটো ছোটো করে লিখতে হবে, ঠিক আছে? তো আমরা এখন জেনারেল প্রিন্সিপালসগুলো একটু পড়ে নিই। General principles of international law. Reference to such principles is to both those which are inferred from municipal laws and those which have no counterparties in municipal law and are inferred from the nature of the international communities. If there is no treaty relevant to a dispute, or if there is no rule of customary international law that can be applied to it, the ICJ is directed under Article 38 of its statute to apply general principles of international law.
সো এরকম যদি দেখা যায় যে কোনো কোনো স্টেটে তাদের কোনো এরকম একটা ডিসপিউট তৈরি হয়েছে যে ওই ডিসপিউট অনুযায়ী তাদের কোনো কাস্টমসও নাই, তাদের কোনো ট্রিটিসও নাই। সো তখন তারা ইন্টারন্যাশনাল লয়ের জেনারেল প্রিন্সিপালসগুলো ফলো করতে পারে। সো জুডিশিয়াল ডিসিশনগুলো দেখি আমরা। অ্যাজ দেয়ার ইজ নো বাইন্ডিং অথরিটি অফ প্রেজেন্টিং ইন ইন্টারন্যাশনাল ল, international court and tribunals cases do not make law. সো ইন্টারন্যাশনাল কোর্টের কিন্তু আলাদা করে কোনো আইন নেই, যেরকম বাংলাদেশে যে সিভিল কোর্টস সিপিসি আছে, সিআরপিসি আছে, পেনাল কোড আছে, এরকম কিন্তু ইন্টারন্যাশনাল কোর্টের কোনো এরকম ল নাই। ওদের কিছু স্ট্যাটিউট আছে, কিছু প্রিন্সিপালস আছে। সো ল যতক্ষণ পর্যন্ত না একটা দেশ নিজেদের স্ট্যাটিউটের মধ্যে কোনো ল ক্রিয়েট করবে ততক্ষণ পর্যন্ত কিন্তু ওই দেশের মধ্যে ওই ইন্টারন্যাশনাল এই নর্মসগুলো প্র্যাকটিস করা পসিবল না। সো এরকম জুডিশিয়াল ডিসিশনগুলো তাহলে কীভাবে আসবে, সো এটাই দেখার বিষয়। সো এটা তো বাইন্ডিং কোনো অথরিটি নাই, কোনো মানে ইন্টারন্যাশনাল ল তো সফট ল, এটা বাইন্ডিং না। সো কেসেসগুলো যখন মেক হয় তখন কী করতে হবে, জুডিশিয়াল ডিসিশন আর দেয়ার ফর স্ট্রিক্টলি স্পিকিং নট এ ফর্মাল সোর্স অফ ল। সো জুডিশিয়াল ডিসিশন ওইখানে শুধু একটা স্পিকিং, ওখানে ফর্মাল কোনো সোর্স নাই লয়ের, যে এই লটা দেখে আমরা এই যে চুরি করছে দেখে এত বছর শাস্তি, তারপরে খুন করছে দেখে এত বছর শাস্তি বা মৃত্যুদণ্ড, এরকম কিছু না। এটা হলো ডিসপিউট দেখা রিজলিউশন করা হয়। However, they clarify the existing law on the topic and may in some circumstances create a new principle in international law. They can also be considered evidence of state practice. So যখন ইন্টারন্যাশনাল কোর্টে একটা ডিসপিউট অ্যারাইজ হয় তখন তারা কোনো কান্ট্রির যে এক্সিস্টিং ল আছে সেটার মাধ্যমে এই ডিসপিউটটা রেজলিউশন করে, অথবা তারা নতুন একটা প্রিন্সিপাল ক্রিয়েট করে যদি এরকম কোনো ডিসপিউট হয় যেটার আসলে কোনো আর কি তারা কোনো ডকুমেন্টসের মাধ্যমে সলভ করতে পারছে না, তখন তারা নিজেরা কিছু প্রিন্সিপালস ক্রিয়েট করে ওই ডিসপিউটটা রিজলিউশন করে। আর এই প্রিন্সিপালসগুলো ফার্দার স্টেট প্র্যাকটিসের সময় ব্যবহার করা হয়। These writings of publicists, this source generally only constitutes evidence of customary law. However, learned writing can also apply a subsidiary role in developing new rules of law. সো বিভিন্ন স্কলার্স, তারপরে সাইকোলজিস্ট, ফিলোসফার্স, তারপরে যারা আর কি ইন্টারন্যাশনাল লয়ার্স, ইন্টারন্যাশনাল জাজ যারা আছে তাদের বিভিন্ন রাইটিং, তারা বিভিন্ন পাবলিকেশনসে রাইটিং, বিভিন্ন বই বা আর্টিকেলস এরা পাবলিশ করে থাকে। সো ওইখানে যদি নতুন কোনো প্রিন্সিপাল পাওয়া যায় তাহলে ওই প্রিন্সিপালগুলো ফলো করেও কোনো ডিসপিউট রেজলিউশন করা যাবে। এটা একটা সোর্স ইন্টারন্যাশনাল লয়ের। সো আমরা আর্টিকেল 38-এর মাধ্যমে ইকুইটির একটা ব্যাপারও নিয়ে আসতে পারি। দিস ইজ এ কমপ্লেক্স কনসেপ্ট, এটা একটু কনফিউজিং। আর্টিকেল 38-এ সরাসরি বলা নাই ইকুইটির কথা, দেখি আমরা। আন্ডার আর্টিকেল 38-এর 1-এর সিতে বলা আছে, ICJ equity is understood to be a general principles of international law and thus may be considered as a material source of law, a way of infusing elements of reasonableness and individualist justice whenever law leaves a margin of discretion to a court in deciding a case. This is equity which operates within the boundaries of law.
এটা সিম্পল একটা ব্যাপার, যে আর্টিকেল 1-C অনুযায়ী জেনারেল প্রিন্সিপালস ফলো করতে বলছে ইন্টারন্যাশনাল লয়ে। সো ইকুইটি প্রত্যেকটা লয়ের ক্ষেত্রেই একটা জেনারেল প্রিন্সিপাল। ইকুইটি মানে ইকুইটির জন্যই তো আসলে ডিসপিউটগুলো রেজলিউশন হয়। যদি ইকুইটি থাকতো তাহলে তো এই ডিসপিউটটা রেজলিউশন হতোই না। সো যে ডিসপিউটটা অ্যারাইজ হয় ওই ডিসপিউটটা ইকুইটি মানে সমান ভাগ, মানে দুইজনেরই জানি কোনো ক্ষতি না হয়, হার্ম না হয়, বা একটা সমঝোতার মাধ্যমে এই কেসটা সলভ করতে হবে। এইটাই অ্যাকচুয়ালি ইকুইটি। এটা তো এরকমভাবে ডিসক্রাইব করার কিছু নেই। Under Article 38(2) of the Statute of the ICJ, equity means that a decision may be made ex aequo et bono. The court should decide the case not on legal consideration but solely on what is fair and reasonable in the circumstances of the case. However, the parties must expressly authorize the court to decide a case ex aequo et bono. So far, the ICJ has never delivered any judgment based on Article 38(2) of its statute. সো আর্টিকেল 38(2)তে বলা আছে যে যদি এরকম হয় যে কোনো কেস ডিসাইড করার সময় এরকম কোনো ডকুমেন্টস পাওয়া যাচ্ছে না, তখন এক্স অ্যাকুও অ্যাট বনো এই থিওরিতে তারা কেসটা রিসলভ করে দিতে পারে ইকুইটেবলিভাবে। কিন্তু এখন পর্যন্ত আর্টিকেল 38(2) স্ট্যাটিউট ফলো করে আইসিজে কোনো জাজমেন্ট দেয়নি এখন পর্যন্ত। Secondary Law of International Governmental Organization IGOs। সো আমরা দেখি আর কি আছে। ডিক্লারেশনস অ্যান্ড আনসার্টেইন সোর্স, সফট ল, তারপর আছে conditions of international law, the contribution of the international law commissions ILC। তো ILC আমরা পরে দেখব। সো সোর্স অ্যাকচুয়ালি এত পর্যন্ত, এই যে দ্য রাইটিং অফ পাবলিসিটিস, তো এত পর্যন্ত। আর ইকুইটির ব্যাপারে কিছু দেওয়া আছে, যদি বড় কোশ্চেন আসে যে কোশ্চেনের মার্কস অনেক বেশি তখন ইকুইটিটা দিয়ে দিলে হবে, তাছাড়া ইকুইটিটা দিতে হবে না। যদি শুধু সোর্সেস আসে অল্প নাম্বার থাকে তাহলে দ্য রাইটিংস অফ পাবলিসিটিস পর্যন্ত দিয়ে দিলেই হবে। সো আমরা ওভারভিউ একটু দেখে আসি যে অ্যাকচুয়ালি কী পড়লাম এতক্ষণ যাবৎ। সো ইন্টারন্যাশনাল লয়ের যে সোর্স আসছে এটা হলো কোথা থেকে আসে সোর্সগুলো। অ্যাকচুয়ালি এই সোর্সগুলো যে ইন্টারন্যাশনাল লয়ের সোর্স, এটা আমরা কোথা থেকে পেয়েছি সেটা হলো আইসিজে স্ট্যাটিউট 38-এর আর্টিকেল 38(1) থেকে পেয়েছি। সেটা আইসিজে আর্টিকেল 38(1) অনুযায়ী ইন্টারন্যাশনাল লয়ের সোর্স হলো 5টা। ট্রিটিস, ইন্টারন্যাশনাল কাস্টম, জেনারেল প্রিন্সিপলস অফ ইন্টারন্যাশনাল ল, জুডিশিয়াল ডিসিশনস, দ্য রাইটিং অফ পাবলিসিস্ট। এটা সবচেয়ে ব্রড একটা বিষয় হলো ইন্টারন্যাশনাল কাস্টম। এটা একটু পেচিলাও আছে, মানে কনফিউজিং একটা জিনিস ইন্টারন্যাশনাল কাস্টম। এটা নিয়ে একটু কিছু গুগলে সার্চ দিয়ে কিছু আর্টিকেল পড়ে নিলেও ভালো হয়, একটু কি বলবো, একটু বিস্তর ধারণা পাওয়া যায়। সো আমরা নর্মালি দেখি ট্রিটিস হলো অ্যাগ্রিমেন্ট। ট্রিটিস নর্মালি অ্যাগ্রিমেন্ট, যে কোনো একটা স্টেটের সাথে আইজিওর, বা স্টেট আইজিওর সাথে স্টেট এরকম, বা কয়েকটা স্টেট মিলে একটা ট্রিটি
তৈরি করে। এটা হলো অ্যাগ্রিমেন্ট, নর্মালি অ্যাগ্রিমেন্ট মানুষ মানে ইন্ডিভিজুয়ালের মধ্যে যেরকম অ্যাগ্রিমেন্ট হয় এরকম দুইটা দেশের মধ্যে অ্যাগ্রিমেন্ট হয়। সো দুইটা দেশকে ওই ট্রিটিতে যা যা লেখা আছে সেগুলো ফলো করতে হবে। ওই ট্রিটিগুলো অবশ্যই জুস কুজেন্স বা জেনারেল যে প্রিন্সিপালসগুলো আছে এগুলা ভায়োলেট করে কোনো ট্রিটি মেক করা যাবে না। সো ইন্টারন্যাশনাল কাস্টম দুই ধরনের আছে, অবজেক্টিভ আর হলো সাইকোলজিক্যাল এলিমেন্ট। অবজেক্টিভ এলিমেন্ট আর সাইকোলজিক্যাল এলিমেন্ট। সো কাস্টমটা তো অনেকভাবে দেখলাম আমরা। সো এটা একটু গুছিয়ে লিখতে হবে। কাস্টমটা কি, জুস কুজেন্স আনতে হবে, রেকমেন্ডেন্স আনতে হবে। সো এরকমভাবে কোনো ল মেকিংয়ের ক্ষেত্রে কোনো একটা কাস্টম হলো যে কোনো কয়েকটা দেশ, এক দেশের কাস্টম এক রকম হতে পারে। সো এটাই হলো কাস্টম। একই কান্ট্রিতে যদি কয়েকটা স্টেট থাকে, কোনো একটা স্টেট একটা কাস্টমকে ফলো না করতে পারে, এরকম হতে পারে। সো এগুলো সব কিছু মিলিয়ে হলো কাস্টম কিছু লতে মানে কান্ট্রির মানে ন্যাশনাল লতে পরিণত হতে পারে, আবার কিছু এরকমও থাকতে পারে যে ন্যাশনাল লতে পরিণত হচ্ছে না, এরকমও কিছু কাস্টম আছে। সো জেনারেল প্রিন্সিপাল হলো সিভিলাইজড নেশনগুলো যেরকম ইন্টারন্যাশনাল লয়ের কিছু প্রিন্সিপাল ক্রিয়েট করেছে, এগুলাই জেনারেল প্রিন্সিপালগুলো হচ্ছে যখন কোনো ট্রিটিও থাকে না কোনো কান্ট্রির মধ্যে, কোনো কাস্টমও থাকে না, এরকম কোনো যদি ডিসপিউট অ্যারাইজ হয় তখন ওই ডিসপিউটটা সলভ করার জন্য ইন্টারন্যাশনাল প্রিন্সিপাল ফলো করা যেতে পারে। তারপর জুডিশিয়াল ডিসিশন, এটা তো বোঝাই যাচ্ছে যে আইসিজে যেসব কোনো ডিসপিউটের যেসব সলিউশন দিবে ওইগুলা থেকে আমরা স্টেট প্র্যাকটিসে ওই কেসগুলা মানে ওই যেই জাজমেন্টগুলো ডকুমেন্ট হিসেবে ব্যবহার করে ন্যাশনাল যে ডিসপিউটগুলো আছে ওইগুলা সলভ করতে পারি। তারপর রাইটিং অফ পাবলিশ, মানে কোনো স্কলার্সরা যদি এরকম কোনো বই বা আর্টিকেল পাবলিশ করে ওইটা থেকেও আমরা কোনো যদি প্রিন্সিপাল পাই ওটা ফলো করে আমরা কোনো ডিসপিউট রিজলভ করতে পারি। এটাই আসলে ইন্টারন্যাশনাল লয়ের সোর্সের ওভারভিউ। অ্যাকচুয়ালি এভাবেই সাজিয়ে গুছিয়ে লিখলেই হবে। থ্যাংক ইউ।